جی تو دوستو، آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی شاکنگ ہونے والی ہیں۔ ڈرامہ فاصلے ایک نئے اور نہایت سنسنی موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں رشتوں کے درمیان چھپے راز آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ فرینڈز، زاویار کی خاموش چالیں اب خاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بننے والی ہیں، کیونکہ زاویار نہ صرف اس قرض کی حقیقت جان چکا ہے، بلکہ وہ شبی کے سامنے خاور کا اصل چہرہ لانے کا مکمل منصوبہ بھی بنا چکا ہے۔ خاور اپنی چالاکی اور ڈراموں کے ذریعے ایک بار پھر شبی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار حالات اس کے قابو سے نکلتے دکھائی دیں گے۔ شبی کے لیے آنے والے وقت سب سے زیادہ کٹھن ہوں گے، کیونکہ اسے محبت اور حقیقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے زاویار کی باتوں پر یقین آنے لگے۔ دوسری طرف اینی کی زندگی بھی طوفان ڈھانے والی ہے، کیونکہ عدیل کا شک شدت اختیار کرے گا اور یہ شک ان کے رشتے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جبکہ زاویار اور اینی کی قربت کئی نئے سوالات جنم دے گی۔ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں سچ، جذبات اور فیصلے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور یہی ٹکراؤ ڈرامے کے اس فیصلہ کن انجام کی طرف لے جائے گا۔ فرینڈز، اگر اینی کی بات کریں تو اینی اس کہانی کا مرکزی کردار بظاہر ایک خوددار سیدھی سادی لڑکی ہے، مگر اندر سے جذباتی کشمکش کا شکار بھی رہتی ہے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کا ماضی اور دوستی خاص طور پر زاویار کے ساتھ اس کے حال پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اینی ہر رشتے میں حدود قائم رکھنا چاہتی ہے، مگر وہ خود بھی کبھی کبھی ان حدوں کو واضح نہیں رکھ پاتی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ شبی اور خاور کے لیے فکر مند ہے اور انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دیتی ہے، مگر تنقید یہ ہے کہ وہ دل کے جذبات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، جس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر زاویار کی بات کریں تو یہ ایک لاپرواہ طنزیہ اور خود اعتماد نظر آتا ہے، مگر اندر سے بہت حساس ہے۔ وہ شبی کو خاور کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاور کا قرض ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خاور دھوکے باز ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اینی کے لیے اس کا جذبات خالص ہیں، مگر وہ انہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرنے پاتا۔ تنقید یہ ہے کہ وہ بعض فیصلے اکیلے کر لیتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرینڈز، خاور اس کہانی کا سب سے منفی کردار، جو خود غرض، جھوٹا اور موقع پرست انسان ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے شبی کے جذبات کا استعمال کرتا ہے اور جھوٹے آنسو، جعلی بیماری اور فرضی حملے تک کا سہارا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حالات کا مارا ہوا ہے، مگر اس کی حرکتیں ناقابل معافی ہیں۔ تنقید یہاں بہت واضح ہے کہ وہ نہ صرف خود کو بلکہ شبی کو بھی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تعریف اگر کرنی ہو تو تعریف اتنی کہ وہ حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی چالاکی رکھتا ہے، مگر یہ چالاکی منفی استعمال ہو رہی ہے۔ فرینڈز، شبی ایک معصوم، نرم دل اور وفادار لڑکا ہے۔ وہ خاور پر اندھا اعتماد کرتی ہے اور اس کی ہر بات کو سچ مان لیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نیت کی صفائی اور خلوص ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، مگر یہاں خلوص اس کی کمزوری بن چکا ہے۔ وہ زاویہ جیسے سچے خیر خواہ کی باتوں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور خاور کی حقیقت دیکھنے سے انکار بھی کرتی ہے۔ دوستو، اس پر تنقید ضروری ہے کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی ہے، حالانکہ سچ اس کے سامنے آہستہ آہستہ آ چکا ہے۔ تو فرینڈز، عدیل ایک ذمہ دار مگر غیر محفوظ انسان۔ وہ اینی سے محبت کرتا ہے، مگر زاویار کی موجودگی اسے بے چین کرتی ہے۔ اس کی نیت بری نہیں، وہ صرف اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کی خوبی ہے کہ وہ صاف گو ہے اور بات کی دبانے کی بجائے سوال کرتا ہے، مگر تنقید یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ شک کرتا ہے اور اینی پر غیر ضروری پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کسی بھی رشتے میں فاصلے پیدا کر دیتی ہیں۔ فرینڈز، ڈرامہ فاصلے رشتوں کو کہانی ہے، جہاں نیتیں صاف ہونے کے باوجود غلط فہمیاں، خاموشیاں، ادھورے سچ فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ ہر کردار انسان ہے، مکمل فرشتہ یا مکمل شیطان نہیں، اور یہی ڈرامہ کی اصل خوبصورتی ہے۔
تو دوستوں اس ایپیسوڈ نے دل کو یہ احساس دلایا کہ تعلقات صرف جذبات کے سارے نہیں بنتے، سمجھ بوجھ، ہوش مندی اور صاف نیت بھی ہے جو کہ رشتوں کو قائم رکھتی ہے۔ جب انسان بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے تو خود کو تکلیف کے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں واپسی آسان نہیں رہتی۔ جیسا کہ شبی کے معاملے میں دکھایا گیا، اس کہانی نے یہ بھی بات بتایا کہ خاموش رہنا ہر بار صبر نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ کمزوری بن کر بہت سے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ بات نہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ زاویار جیسے کردار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی بھلائی کرنے کے لیے ایسے فیصلے لینا مشکل بن جاتے ہیں، اور اینی اور دل کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ بدگمانی آہستہ آہستہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہے اور اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ یہ پیغام دیتی ہے کہ فاصلے تب جنم لیتے ہیں جب دل کی بات دل میں دب جائے، اور رشتے میں تب محفوظ رہتے ہیں جب سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ فاصلے کا لیٹسٹ ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائی، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی شوکنگ ہونے والی ہیں۔ ڈرامہ فاصلے ایک نئے اور نہایت سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں رشتوں کے درمیان چھپے راز آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ فرینڈز، زاویار کی خاموش چالیں اب خاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بننے والی ہیں، کیونکہ زاویار نہ صرف اس قرض کی حقیقت جان چکا ہے بلکہ وہ شبی کے سامنے خاور کا اصل چہرہ لانے کا مکمل منصوبہ بھی بنا چکا ہے۔ خاور اپنی چالاکی اور ڈراموں کے ذریعے ایک بار پھر شبی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار حالات اس کے قابو سے نکلتے دکھائی دیں گے۔ شبی کے لیے آنے والے وقت سب سے زیادہ کٹھن ہوں گے، کیونکہ اسے محبت اور حقیقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے زاویار کی باتوں پر یقین آنے لگے۔ دوسری طرف اینی کی زندگی میں بھی طوفان ڈھانے والی ہے، کیونکہ عدیل کا شک شدت اختیار کرے گا اور یہ شک ان کے رشتے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جبکہ زاویار اور اینی کی قربت کئی نئے سوالات جنم دے گی۔ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں سچ، جذبات اور فیصلے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور یہی ٹکراؤ ڈرامے کے اس فیصلہ کن انجام کی طرف لے جائے گا۔ فرینڈز، اگر اینی کی بات کریں تو اینی اس کہانی کا مرکزی کردار بظاہر ایک خوددار سیدھی سادی لڑکی ہے، مگر اندر سے جذباتی کشمکش کا شکار بھی رہتی ہے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کا ماضی اور دوستی خاص طور پر زاویار کے ساتھ اس کے حال پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اینی ہر رشتے میں حدود قائم رکھنا چاہتی ہے، مگر وہ خود بھی کبھی کبھی ان حدوں کو واضح نہیں رکھ پاتی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ شبی اور خاور کے لیے فکر مند ہے اور انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دیتی ہے، مگر تنقید یہ ہے کہ وہ دل کے جذبات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، جس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر زاویار کی بات کریں تو یہ ایک لاپرواہ تنزیہ اور خود اعتماد نظر آتا ہے، مگر اندر سے بہت حساس ہے۔ وہ شبی کو خاور کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاور کا قرض ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خاور دھوکے باز ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اینی کے لیے اس کے جذبات خالص ہیں، مگر وہ انہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرنے پاتا۔ تنقید یہ ہے کہ وہ بعض فیصلے اکیلے کر لیتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرینڈز، خاور اس کہانی کا سب سے منفی کردار جو خود غرض، جھوٹا اور موقع پرست انسان ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے شبی کے جذبات کا استعمال کرتا ہے اور جھوٹے آنسو، جعلی بیماری اور فرضی حملے تک کا سہارا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حالات کا مارا ہوا ہے، مگر اس کی حرکتیں ناقابل معافی ہیں۔ تنقید یہاں بہت واضح ہے کہ وہ نہ صرف خود کو بلکہ شبی کو بھی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔
तारीफ अगर करनी हो तो तारीफ इतनी कि वो हालात को अपने हक में मोड़ने की चालाकी रखता है, मगर ये चालाकी मुनफी इस्तेमाल हो रही है। फैन शबी एक मासूम, नरम दिल और वफादार लड़का है। वो खावर पर अंधा एतमाद करती है और इसकी हर बात को सच मान लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नीयत की सफाई और खुलूस है। वो अपने शोहर के लिए हर हद पार करने को तैयार है, मगर यहाँ खलूस इसकी कमजोरी बन चुका है। वो जाविया जैसे सच्चे खैरख्वाह की बातों को शक की नज़र से देखती है और खावर की हकीकत देखने से इनकार भी करती है। दोस्तों, इस पर तनकीद ज़रूरी है कि वो हकीकत का सामना करने से भाग रही है, हालांकि सच इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अदील एक ज़िम्मेदार मगर गैर महफूज इंसान। वो एनी से मोहब्बत करता है, मगर जावियार की मौजूदगी इसे बेचैन करती है। इसकी नीयत बुरी नहीं, वो सिर्फ अपने रिश्तों को बचाना चाहता है। इसकी खूबी है कि वो साफ गो है और बात की दबाने की बजाय सवाल करता है, मगर तनकीद ये है कि वो हद से ज़्यादा शक करता है और एनी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी रिश्ते में फासले पैदा कर देती हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा फासले रिश्तों को कहानी है जहाँ नीयतें साफ होने के बावजूद गलत फहमियाँ, खामोशियाँ, अधूरे सच फासले पैदा करते हैं। हर किरदार इंसान है, मुकम्मल फरिश्ता या मुकम्मल शैतान नहीं, और यही ड्रामा की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने दिल को यह एहसास दिलाया कि तल्लुकात सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं बनते, समझ बूझ, होश मंदी और साफ नीयत भी है जो कि रिश्तों को कायम रखती है। जब इंसान बगैर सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेता है तो खुद को तकलीफ के ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां वापसी आसान नहीं रहती। जैसा कि शबी के मामले में दिखाया गया, इस कहानी ने यह भी बात बताया कि खामोश रहना हर बार सब्र नहीं होता। बाद औक़ात ये कमज़ोरी बनकर बहुत से घर उजाड़ देता है। बात ना करना बहुत बड़ा नुकसान है। जाविया जैसे किरदार हमें ये बताते हैं कि कभी कभी किसी की भलाई करने के लिए ऐसे फैसले लेना मुश्किल बन जाते हैं, और एनी और दिल के हालात ये बताते हैं कि बदगुमानी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को बर्बाद कर देती है और अंदर से खोखला कर देती है। मजमूई तौर पर ये एपिसोड ये पैगाम देती है कि फासले तब जन्म लेते हैं जब दिल की बात दिल में दब जाए, और रिश्ते में तब महफूज रहते हैं जब सच का सामना करने का हौसला पैदा किया जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा फासले का लेटेस्ट रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही शॉकिंग होने वाली हैं। ड्रामा फासले एक नए और नहायत सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां रिश्तों के दरमियान छुपे राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जावियार की खामोश चालें अब खावर के लिए खतरे की घंटी बनने वाली हैं, क्योंकि जावियार न सिर्फ इस कर्ज की हकीकत जान चुका है, बल्कि वो शबी के सामने खावर का असल चेहरा लाने का मुकम्मल मंसूबा भी बना चुका है। खावर अपनी चालाकी और ड्रामों के जरिए एक बार फिर शबी को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, मगर इस बार हालात इसके काबू से निकलते दिखाई देंगे। शबी के लिए आने वाले वक्त सबसे ज़्यादा कठिन होंगे, क्योंकि इसे मोहब्बत और हकीकत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि इससे जावियार की बातों पर यकीन आने लगे। दोस्तों, दूसरी तरफ एनी की ज़िंदगी में भी तूफान ढाने वाली है, क्योंकि अदील का शक शिद्दत इख्तियार करेगा और ये शक इनके रिश्ते को खतरे में डाल सकता है, जबकि जावियार और एनी की कुर्बत कई नए सवालात जन्म देगी। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में सच, जज्बात और फैसले एक दूसरे से टकराने वाले हैं, और यही टकराव ड्रामे के इस फैसला कुन अंजाम की तरफ ले जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एनी की बात करें तो एनी इस कहानी का मरकजी किरदार। बज़ाहिर एक खुददार सीधी सादी लड़की है, मगर अंदर से जज्बाती कश्मकश का शिकार भी रहती है। इसकी शादी होने वाली है, लेकिन इसका माजी और दोस्ती खास तौर पर जावियार के साथ इसके हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं।
यानी हर रिश्ते में हदूद कायम रखना चाहती है, मगर वो खुद भी कभी कभी इन हदों को वाज़ेह नहीं रख पाती। इसकी खूबी यह है कि वो शबी और खावर के लिए फिक्रमंद है और इंसानियत के नाते इनका साथ देती है, मगर तनकीद ये है कि वो दिल के जज्बात को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती, जिससे गलतफहमियां जन्म ले रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़ावियर की बात करें तो ये एक लापरवाह तंजिया और खुद एतमाद नज़र आता है, मगर अंदर से बहुत हसास है। वो शबी को खावर की हकीकत दिखाना चाहता है, इसलिए वो खावर का कर्ज अदा करता है, हालांकि वो जानता है कि खावर धोखेबाज है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। एनी के लिए इसके जज्बात खालिस हैं, मगर वो उन्हें सही वक्त पर सही तरीके से ज़ाहिर नहीं करने पाता। तनकीद ये है कि वो बाद फैसले अकेले कर लेता है, ख़ास तौर पर माली मामलात में, जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। फ्रेंड्स, खावर इस कहानी का सबसे मनफी किरदार, जो खुद गर्ज, झूठा और मौका परस्त इंसान है। वो अपने फ़ायदे के लिए शबी के जज्बात का इस्तेमाल करता है और झूठे आंसू, जाली बीमारी और फर्जी हमले तक का सहारा लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हालात का मारा हुआ है, मगर इसकी हरकतें नाकाबिले माफ़ी हैं। तनकीद यहाँ बहुत वाज़ेह है कि वो न सिर्फ खुद को बल्कि शबी को भी बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तारीफ़ अगर करनी हो तो तारीफ़ इतनी कि वो हालात को अपने हक़ में मोड़ने की चालाकी रखता है, मगर ये चालाकी मनफी इस्तेमाल हो रही है। फ्रेंड्स, शबी एक मासूम, नरम दिल और वफादार लड़का है। वो खावर पर अंधा एतमाद करती है और इसकी हर बात को सच मान लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो नीयत की सफाई और खुलूस है। वो अपने शोहर के लिए हर हद पार करने को तैयार है, मगर यहाँ खलूस इसकी कमजोरी बन चुका है। वो ज़ाविया जैसे सच्चे खैरख्वाह की बातों को शक की नज़र से देखती है और खावर की हकीकत देखने से इनकार भी करती है। दोस्तों, इस पर तनकीद ज़रूरी है कि वो हकीकत का सामना करने से भाग रही है, हालांकि सच इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अदील एक ज़िम्मेदार मगर गैर महफूज इंसान, वो एनी से मोहब्बत करता है, मगर ज़ावियर की मौजूदगी इसे बेचैन करती है। इसकी नीयत बुरी नहीं, वो सिर्फ अपने रिश्तों को बचाना चाहता है। इसकी खूबी है कि वो साफ गो है और बात की दबाने की बजाय सवाल करता है, मगर तनकीद ये है कि वो हद से ज़्यादा शक करता है और एनी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी रिश्ते में फासले पैदा कर देती हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा फासले रिश्तों को कहानी है जहाँ नीयतें साफ होने के बावजूद गलत फहमियाँ, खामोशियाँ, अधूरे सच फासले पैदा करते हैं। हर किरदार इंसान है, मुकम्मल फरिश्ता या मुकम्मल शैतान नहीं, और यही ड्रामा की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने दिल को यह एहसास दिलाया कि तल्लुकात सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं बनते, समझ बूझ, होश मंदी और साफ नीयत भी है जो कि रिश्तों को कायम रखती है। जब इंसान बगैर सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेता है तो खुद को तकलीफ के ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां वापसी आसान नहीं रहती। जैसा कि शबी के मामले में दिखाया गया, इस कहानी ने यह भी बात बताया कि खामोश रहना हर बार सब्र नहीं होता। बाद औक़ात ये कमज़ोरी बनकर बहुत से घर उजाड़ देता है। बात ना करना बहुत बड़ा नुकसान है। ज़ावियर जैसे किरदार हमें ये बताते हैं कि कभी कभी किसी की भलाई करने के लिए ऐसे फैसले लेना मुश्किल बन जाते हैं, और एनी और दिल के हालात ये बताते हैं कि बदगुमानी आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को बर्बाद कर देती है और अंदर से खोखला कर देती है। मजमूई तौर पर ये एपिसोड ये पैगाम देती है कि फासले तब जन्म लेते हैं जब दिल की बात दिल में दब जाए, और रिश्ते में तब महफूज रहते हैं जब सच का सामना करने का हौसला पैदा किया जाए। ये तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा फासले का लेटेस्ट रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाईजान को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही शॉकिंग होने वाली हैं। ड्रामा फासले एक नए और नहायत सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां रिश्तों के दरमियान छुपे राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं।
फ्रेंड्स, जावियर की खामोश चालें अब खावर के लिए खतरे की घंटी बनने वाली हैं, क्योंकि जावियर न सिर्फ इस कर्ज की हकीकत जान चुका है, बल्कि वो शबी के सामने खावर का असल चेहरा लाने का मुकम्मल मंसूबा भी बना चुका है। खावर अपनी चालाकी और ड्रामों के जरिए एक बार फिर शबी को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, मगर इस बार हालात इसके काबू से निकलते दिखाई देंगे। शबी के लिए आने वाले वक्त सबसे ज्यादा कठिन होंगे, क्योंकि इसे मोहब्बत और हकीकत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि इससे जावियर की बातों पर यकीन आने लगे। दोस्तों, दूसरी तरफ एनी की जिंदगी में भी तूफान ढाने वाली है, क्योंकि अदील का शक शिद्दत इख्तियार करेगा और ये शक इनके रिश्ते को खतरे में डाल सकता है, जबकि जावियर और एनी की कुर्बत कई नए सवालात जन्म देगी। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में सच, जज्बात और फैसले एक दूसरे से टकराने वाले हैं, और यही टकराव ड्रामे के इस फैसला कुन अंजाम की तरफ ले जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एनी की बात करें तो एनी इस कहानी का मरकजी किरदार बज़ाहिर एक खुददार सीधी सादी लड़की है, मगर अंदर से जज्बाती कशमकश का शिकार भी रहती है। इसकी शादी होने वाली है, लेकिन इसका माजी और दोस्ती खास तौर पर जावियर के साथ इसके हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। एनी हर रिश्ते में हदूद कायम रखना चाहती है, मगर वो खुद भी कभी कभी इन हदों को वाज़ेह नहीं रख पाती। इसकी खूबी यह है कि वो शबी और खावर के लिए फिक्रमंद है और इंसानियत के नाते इनका साथ देती है, मगर तनकीद ये है कि वो दिल के जज्बात को पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती, जिससे गलतफहमियां जन्म ले रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जावियर की बात करें तो ये एक लापरवाह तंजिया और खुद एतमाद नजर आता है, मगर अंदर से बहुत हसास है। वो शबी को खावर की हकीकत दिखाना चाहता है, इसलिए वो खावर का कर्ज अदा करता है, हालांकि वो जानता है कि खावर धोखेबाज है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। एनी के लिए इसके जज्बात खालिस हैं, मगर वो उन्हें सही वक्त पर सही तरीके से ज़ाहिर नहीं करने पाता। तनकीद ये है कि वो बाद फैसले अकेले कर लेता है, ख़ासतौर पर माली मामलात में, जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। फ्रेंड्स, खावर इस कहानी का सबसे मनफी किरदार, जो खुदगर्ज, झूठा और मौका परस्त इंसान है। वो अपने फ़ायदे के लिए शबी के जज्बात का इस्तेमाल करता है और झूठे आंसू, जाली बीमारी और फर्जी हमले तक का सहारा लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हालात का मारा हुआ है, मगर इसकी हरकतें नाकाबिले माफ़ी हैं। तनकीद यहाँ बहुत वाज़ेह है कि वो न सिर्फ खुद को बल्कि शबी को भी बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तारीफ अगर करनी हो तो तारीफ इतनी कि वो हालात को अपने हक में मोड़ने की चालाकी रखता है, मगर ये चालाकी मुनफी इस्तेमाल हो रही है। फ्रेंड्स, शबी एक मासूम, नरम दिल और वफादार लड़का है। वो खावर पर अंधा एतमाद करती है और इसकी हर बात को सच मान लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नीयत की सफाई और खुलूस है। वो अपने शोहर के लिए हर हद पार करने को तैयार है, मगर यहाँ खलूस इसकी कमजोरी बन चुका है। वो जावियर जैसे सच्चे खैरख्वाह की बातों को शक की नज़र से देखती है और खावर की हकीकत देखने से इनकार भी करती है। दोस्तों, इस पर तनकीद ज़रूरी है कि वो हकीकत का सामना करने से भाग रही है, हालांकि सच इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अदील एक ज़िम्मेदार मगर गैर महफूज इंसान, वो एनी से मोहब्बत करता है, मगर जावियर की मौजूदगी इसे बेचैन करती है। इसकी नीयत बुरी नहीं, वो सिर्फ अपने रिश्तों को बचाना चाहता है। इसकी खूबी है कि वो साफ गो है और बात की दबाने की बजाय सवाल करता है, मगर तनकीद ये है कि वो हद से ज़्यादा शक करता है और एनी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी रिश्ते में फासले पैदा कर देती हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा फासले रिश्तों को कहानी है जहाँ नीयतें साफ होने के बावजूद गलतफहमियाँ, खामोशियाँ, अधूरे सच फासले पैदा करते हैं। हर किरदार इंसान है, मुकम्मल फरिश्ता या मुकम्मल शैतान नहीं, और यही ड्रामा की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने दिल को यह एहसास दिलाया कि तल्लुकात सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं बनते, समझ बूझ, होश मंदी और साफ नीयत भी है
جو کہ رشتوں کو قائم رکھتی ہے۔ جب انسان بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے تو خود کو تکلیف کے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جہاں واپسی آسان نہیں رہتی۔ جیسا کہ شبی کے معاملے میں دکھایا گیا، اس کہانی نے یہ بھی بات بتایا کہ خاموش رہنا ہر بار صبر نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ کمزوری بن کر بہت سے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ بات نہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ زاویار جیسے کردار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی کی بھلائی کرنے کے لیے ایسے فیصلے لینا مشکل بن جاتے ہیں، اور اینی اور دل کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ بدگمانی آہستہ آہستہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہے اور اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایپیسوڈ یہ پیغام دیتی ہے کہ فاصلے تب جنم لیتے ہیں جب دل کی بات دل میں دب جائے، اور رشتے میں تب محفوظ رہتے ہیں جب سچ کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا ڈرامہ فاصلے کا لیٹسٹ ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائی، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی شوکنگ ہونے والی ہیں۔ ڈرامہ فاصلے ایک نئے اور نہایت سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں رشتوں کے درمیان چھپے راز آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ فرینڈز، زاویار کی خاموش چالیں اب خاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بننے والی ہیں، کیونکہ زاویار نہ صرف اس قرض کی حقیقت جان چکا ہے بلکہ وہ شبی کے سامنے خاور کا اصل چہرہ لانے کا مکمل منصوبہ بھی بنا چکا ہے۔ خاور اپنی چالاکی اور ڈراموں کے ذریعے ایک بار پھر شبی کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار حالات اس کے قابو سے نکلتے دکھائی دیں گے۔ شبی کے لیے آنے والے وقت سب سے زیادہ کٹھن ہوں گے، کیونکہ اسے محبت اور حقیقت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے زاویار کی باتوں پر یقین آنے لگے۔ دوسری طرف اینی کی زندگی بھی طوفان ڈھانے والی ہے، کیونکہ عدیل کا شک شدت اختیار کرے گا اور یہ شک ان کے رشتے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جبکہ زاویار اور اینی کی قربت کئی نئے سوالات جنم دے گی۔ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں سچ، جذبات اور فیصلے ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں، اور یہی ٹکراؤ ڈرامے کے اس فیصلہ کن انجام کی طرف لے جائے گا۔ فرینڈز، اگر اینی کی بات کریں تو اینی اس کہانی کا مرکزی کردار بظاہر ایک خوددار سیدھی سادی لڑکی ہے، مگر اندر سے جذباتی کشمکش کا شکار بھی رہتی ہے۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس کا ماضی اور دوستی خاص طور پر زاویار کے ساتھ اس کے حال پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اینی ہر رشتے میں حدود قائم رکھنا چاہتی ہے، مگر وہ خود بھی کبھی کبھی ان حدوں کو واضح نہیں رکھ پاتی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ شبی اور خاور کے لیے فکر مند ہے اور انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دیتی ہے، مگر تنقید یہ ہے کہ وہ دل کے جذبات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، جس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر زاویار کی بات کریں تو یہ ایک لاپرواہ طنزیہ اور خود اعتماد نظر آتا ہے، مگر اندر سے بہت حساس ہے۔ وہ شبی کو خاور کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاور کا قرض ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خاور دھوکے باز ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اینی کے لیے اس کے جذبات خالص ہیں، مگر وہ انہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرنے پاتا۔ تنقید یہ ہے کہ وہ بعض فیصلے اکیلے کر لیتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرینڈز، خاور اس کہانی کا سب سے منفی کردار جو خود غرض، جھوٹا اور موقع پرست انسان ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے شبی کے جذبات کا استعمال کرتا ہے اور جھوٹے آنسو، جعلی بیماری اور فرضی حملے تک کا سہارا لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حالات کا مارا ہوا ہے، مگر اس کی حرکتیں ناقابل معافی ہیں۔ تنقید یہاں بہت واضح ہے کہ وہ نہ صرف خود کو بلکہ شبی کو بھی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تعریف اگر کرنی ہو تو تعریف اتنی کہ وہ حالات کو اپنے حق میں موڑنے کی چالاکی رکھتا ہے۔
मगर ये चालाकी मुनफी इस्तेमाल हो रही है। फैंस शबी एक मासूम, नरम दिल और वफादार लड़का है। वो खावर पर अंधा एतमाद करती है और इसकी हर बात को सच मान लेती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नीयत की सफाई और खुलूस है। वो अपने शोहर के लिए हर हद पार करने को तैयार है, मगर यहाँ खलूस इसकी कमजोरी बन चुका है। वो जाविया जैसे सच्चे खैरख्वाह की बातों को शक की नज़र से देखती है और खावर की हकीकत देखने से इनकार भी करती है। दोस्तों, इस पर तनकीद ज़रूरी है कि वो हकीकत का सामना करने से भाग रही है, हालांकि सच इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अदील एक ज़िम्मेदार मगर गैर महफूज इंसान। वो एनी से मोहब्बत करता है, मगर जावियार की मौजूदगी इसे बेचैन करती है। इसकी नीयत बुरी नहीं, वो सिर्फ अपने रिश्तों को बचाना चाहता है। इसकी खूबी है कि वो साफ गो है और बात की दबाने की बजाय सवाल करता है, मगर तनकीद ये है कि वो हद से ज़्यादा शक करता है और एनी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी रिश्ते में फासले पैदा कर देती हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा फासले रिश्तों को कहानी है जहाँ नीयतें साफ होने के बावजूद गलत फहमियाँ, खामोशियाँ, अधूरे सच फासले पैदा करते हैं। हर किरदार इंसान है, मुकम्मल फरिश्ता या मुकम्मल शैतान नहीं, और यही ड्रामा की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने दिल को यह एहसास दिलाया कि तल्लुकात सिर्फ जज्बात के सहारे नहीं बनते। समझ बूझ, होश मंदी और साफ नीयत भी है जो कि रिश्तों को कायम रखती है। जब इंसान बगैर सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेता है तो खुद को तकलीफ के ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां वापसी आसान नहीं रहती। जैसा कि शबी के मामले में दिखाया गया, इस कहानी ने यह भी बात बताया कि खामोश रहना हर बार सब्र नहीं होता। बाद औक़ात ये कमज़ोरी बनकर बहुत से घर उजाड़ देता है। बात ना करना बहुत बड़ा नुकसान है। जावियार जैसे किरदार हमें ये बताते हैं कि कभी कभी किसी की भलाई करने के लिए ऐसे फैसले लेना मुश्किल बन जाते हैं, और एनी और दिल के हालात ये बताते हैं कि बदगुमानी आहिस्ता रिश्तों को बर्बाद कर देती है और अंदर से खोखला कर देती है। मजमूई तौर पर ये एपिसोड ये पैगाम देती है कि फासले तब जन्म लेते हैं जब दिल की बात दिल में दब जाए, और रिश्ते में तब महफूज रहते हैं जब सच का सामना करने का हौसला पैदा किया जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा फासले का लेटेस्ट रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही शॉकिंग होने वाली हैं। ड्रामा फासले एक नए और नहायत सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां रिश्तों के दरमियान छुपे राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जावियार की खामोश चालें अब खावर के लिए खतरे की घंटी बनने वाली हैं, क्योंकि जावियार न सिर्फ इस कर्ज की हकीकत जान चुका है, बल्कि वो शबी के सामने खावर का असल चेहरा लाने का मुकम्मल मंसूबा भी बना चुका है। खावर अपनी चालाकी और ड्रामों के जरिए एक बार फिर शबी को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, मगर इस बार हालात इसके काबू से निकलते दिखाई देंगे। शबी के लिए आने वाले वक्त सबसे ज्यादा कठिन होंगे, क्योंकि इसे मोहब्बत और हकीकत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि इससे जावियार की बातों पर यकीन आने लगे। दोस्तों, दूसरी तरफ एनी की जिंदगी भी तूफान ढाने वाली है, क्योंकि अदील का शक शिद्दत इख्तियार करेगा और ये शक इनके रिश्ते को खतरे में डाल सकता है, जबकि जावियार और एनी की कुर्बत कई नए सवालात जन्म देगी। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में सच, जज्बात और फैसले एक दूसरे से टकराने वाले हैं, और यही टकराव ड्रामे के इस फैसला कुन अंजाम की तरफ ले जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एनी की बात करें तो एनी इस कहानी का मरकजी किरदार। बज़ाहिर एक खुददार सीधी सादी लड़की है, मगर अंदर से जज्बाती कशमकश का शिकार भी रहती है। इसकी शादी होने वाली है, लेकिन इसका माजी और दोस्ती खास तौर पर जावियार के साथ इसके हाल पर असरअंदाज हो रहे हैं। एनी हर रिश्ते में हदूद कायम रखना चाहती है,
مگر وہ خود بھی کبھی کبھی ان حدوں کو واضح نہیں رکھ پاتی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ شبی اور خاور کے لیے فکر مند ہے اور انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دیتی ہے، مگر تنقید یہ ہے کہ وہ دل کے جذبات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، جس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر زاویار کی بات کریں تو یہ ایک لاپرواہ تنزیہ اور خود اعتماد نظر آتا ہے، مگر اندر سے بہت حساس ہے۔ وہ شبی کو خاور کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاور کا قرض ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خاور دھوکے باز ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اینی کے لیے اس کا جذبات خالص ہیں، مگر وہ انہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ظاہر نہیں کرنے پاتا۔ تنقید یہ ہے کہ وہ بعض فیصلے اکیلے کر لیتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، جسے دوسروں کو تکلیف